story that was written from the ancient of days. పురాతన కాలం నుండి ఆదిలోనే రచించబడినటువంటి ఈ కథలో ఒక అంశం, ఒక భాగము యేసయ్య యెరూషలేము పట్టణంలోకి ప్రవేశించుట. Nothing in Jesus' life on earth was a chance, was an accident. యేసయ్య ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలము ఆయన చేసిన పని, ఆయన నడిచిన నడక, వేసిన అడుగు ఏది కూడా హఠాత్తుగా జరగలేదు. పరిస్థితులు బట్టి, సమయస్ఫూర్తిని బట్టి చేసినవి కానే కావు. All those steps that Jesus had taken were with a purpose that came out of a plan. You know, it's always a plan that gives you a purpose, or you have a purpose, you have a vision, you can plan for it. God had an absolutely lovely plan for his kingdom to be established on earth. And he had a purpose for that particular plan. దేవుడు తన రాజ్యాన్ని ఈ లోకంలో నెలకొల్పుటకు, ఎస్టాబ్లిష్ చేయించుటకు ఉద్దేశించిన దేవుడిగా, దానికి ఒక ప్రణాళిక, దానికి ఒక పెద్ద స్క్రీన్ ప్లే, ఆ దర్శకత్వం. చాలా వండర్ఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే, కథ ఆయన రాశాడు, ప్రొడ్యూసర్ ఆయనే, డైరెక్టర్ ఆయనే, స్క్రీన్ ప్లే ఆయనే, డైలాగ్స్ కూడా ఆయనే. Whatever Jesus spoke, he was Christ the word that spoke. Hallelujah. The Logos was the Rhema at that particular point of time. లిఖించబడిన వాక్యము ప్రత్యక్ష రూపంలో మనుషులకు ప్రత్యక్షమై నడుస్తూ, ఆ లిఖించబడిన వాక్యం, లిఖించబడబోయే వాక్యాన్ని కూడా ప్రత్యక్షత ఇస్తూ నడిచిన క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. Somebody give glory to God on that. In Luke chapter 19, when you see 19వ అధ్యాయం 28వ వచనం నుంచి, after Jesus had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. As he approached Bethphage, you know, it's called Bethphage. There were two places, Bethany and Bethphage. ఈ రెండు, they were at Mount of Olives, ఒలీవల కొండల అంచులలో, ఫుట్ హిల్స్ దగ్గర ఉన్నాయి. They had come there. Now Jesus had come there because of a purpose. He wasn't passing through to reach Jerusalem. Please understand this. లేకపోతే అంత స్పెసిఫిక్గా అది రాయరు. దేవుని ఉద్దేశం యెరూషలేములోకి ప్రయాణం చేయడానికి ఉద్దేశము ఈరోజు శీర్షిక అయినది, ద ప్రెజెంటేషన్ బిఫోర్ ది పార్టిసిపేషన్. పాల్గొనక ముందు తన్ను తాను ప్రెజెంట్ చేసుకుంటాం, బయలుపరుచుకుంటాం. సో హియర్ ఇస్ దిస్, ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఎంట్రీ స్టార్ట్స్ విత్ the call for a donkey. Why in the world would somebody need a donkey, more so a king, when he's going to make an entry? You know what? How many of you watched movies? Don't look at me. It's not sin to watch movies, okay? It's a sin to watch sin in the movies. All right? సినిమాలు చూడటం తప్పు కాదు, సినిమాల్లో చెత్త చూడటం తప్పు. ఈరోజు వచ్చే సినిమాలో చెత్త తప్ప మరేం లేకుండా చూడకపోతే పోతుంది కదా. మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి, నేర్చుకోవాల్సిన బోల్డ్ అని ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, దేర్ ఇస్ అ guy called Ashok Kumar in the olden days, you know, olden days మూవీస్లో. డైరెక్టర్కి, కెమెరామెన్కి ఏం చెప్పేవాడంటే, జబ్ హమ్ ఆతే హై రాజా ఆతే హై పహలే హమారే జూతే దిఖాओ. You see all the old movies, his entry will always be shown with his shoes on. He will be walking and coming, or he'll be sitting and doing like this. The entry will be pehle hamare joote dikhao, like that. That is because, I'm sorry, not Ashok Kumar, Raj Kumar, because Raj Kumar is being shown. So after all, oka artist ఆయన ఎంట్రీకి అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తే, here is this King of Kings and the Lord of Lords, the Savior, the Creator himself, walking in. Why would he choose a colt? I know a BMW was not there, but why would he choose a Ferrari? Was not there, but at least there was a horse.
అక్కడ గుర్రమన్నా ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై హీ హ్యాడ్ టు చూస్ donkey. And that it is written like this, it was never written before. ఇంతకు మునుపు ఎన్నడూ కూడా దాన్ని సవారు చేయలేదు ఎవరు. విచ్ మీన్స్ ఇట్ వాజ్ టెండర్, ముదిరిపోయింది కాదు అది, 10 మంది చేత అది త్రొక్కబడింది కాదు. ఇట్ వాజ్ ఫ్రెష్, ఇట్ వాజ్ టెండర్. సంథింగ్ దట్ ఈస్ టెండర్ ఈజ్ ఎమినబుల్. మనసపడటానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది. నంబర్ 1. నంబర్ 2, అప్పుడు వరకు దాన్ని ఎవరూ రైట్ చేయకుండా అలాగా పెట్టడానికి కారణం, ఇట్ వాజ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఎ డివైన్ పర్పస్. హల్లెలూయా. సమ్టైమ్స్ you feel like I'm not being used. I want to tell you something. It's not you being used, it is you being available for God to use. Number 1, నన్ను వాడుకోవట్లేదు. నేను వాడుకోవాలంటే నువ్వు అవైలబుల్గా ఉన్నావా? నువ్వు అవైలబుల్గా లేకుండా నన్ను వాడుకోవట్లేదని అనొద్దు. నాకు చాలా సేవ చేయాలి, నాకు చాలా పాడాలి, నాకు చాలా రాయాలి, నాకు చాలా వాయిద్యం దేవునికి స్తోత్రం. ఆర్ యు అవైలబుల్ టు God? Otherwise don't complain about it. But this was available for Jesus. And when God reserves you, ఒకవేళ సెట్ అసైడ్ చేసి ఏమీ పని లేకుండా నన్ను వాడుకోవట్లేదు అనే ఆలోచన కానీ నీకు కలిగితే, ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, గాడ్ హ్యాస్ రిజర్వ్డ్ యూ ఫర్ ఎ వెరీ స్పెషల్ పర్పస్. హల్లెలూయా. సో ఈ కోల్డ్ని అప్పటి వరకు ఎవరు ముట్టుకోకుండా పెట్టడానికి ఇట్ వాజ్ రిజర్వ్డ్. సంబడి సే రిజర్వ్డ్. ఇట్ వాజ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ జీసస్. దాని తర్వాత దాన్ని ముట్టుకున్నారో ఎవరిని ఎక్కారో మనకు తెలియదు కానీ, బట్ ద ఫస్ట్ వన్ టు రైడ్ ఇట్ వాజ్ జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్. రాజు ఎప్పుడు కూడా శాంతి సమాధానాలు ఉన్న సమయంలో ఎప్పుడు కూడా గుర్రం మీద సవారయ్యి వచ్చేవాడు. పీస్ టైంలో డాంకీ మీద సవారయ్యి ఆయన ఆ చిన్న చిన్న గల్లీలన్నింటిలో తిరుగుతూ ప్రజలను దర్శించేవాడు, పరిస్థితులను పరిశీలించేవాడు. So Jesus riding on a donkey tells us that he is on a peace mission. He wasn't the king coming to conquer through war. He was a king coming to take back what belongs to him through love. Do you understand it? యేసయ్య ఆ లోపలికి ఎందుకు వస్తున్నాడు? యుద్ధం చేసి జయించడానికి రావడం లేదు. ఆయన ప్రేమ పంచి సమాధానాలు పంచి ఆయనది మళ్ళీ తిరిగి తీసుకుంటానికి వస్తున్నాడు. That's the reason his entry was on a donkey. Very peaceful, very quiet. And look at it. ఈయన చెప్తాడు, నువ్వు ముందే అక్కడికి వెళ్ళు, అక్కడ there will be a cold tide. ఎవడన్నా అడుగుతాడు, అడిగితే వాడికి ఈ సమాధానం కూడా చెప్పు. యేసయ్య నీకు నాకు ఏదైనా పని చెప్తే ముందు రాబోయేటటువంటి ప్రశ్నలు చెప్తాడు, దానికి సమాధానాలు కూడా నీకు ఇచ్చే ముందు పంపిస్తాడు. Hallelujah. When he gave me a vision, he suddenly told me the questions, the tough times that will come up, some of them. And then he told me how to come out of that. God gives you the solution when he gives you a plan, when he gives you a purpose. When he tells you there is a problem, he will also tell you the solution. యజమానుడు is a manager. Actually is a manager. All right? Because Psalm 24:1 says the earth is the Lord's and the fullness, భూమియు దాని సంపూర్ణత దాని యందు నివసించేవన్నీ కూడా. The Lord, the master needs it. The Lord there is Adon Adonai, the owner. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే the owner needs it. Okay. ఇమ్మీడియట్గా ఈయన క్వైట్గా ఉండటం కూడా, it is all a part of God's plan. Here was the beauty. చెప్పగానే డిసైపుల్స్ మరి చెప్తా ప్రభా ఎవడో ఇంటికి వెళ్ళిపోయి నువ్వు అక్కడి నుంచి తీసుకురమ్మంటే ఏంటి అనలేదు. వాట్ వి సీ ఇస్ ఒబీడియన్స్ హియర్. రెండవది, ఎవరా మీ ఓనరు నేనెందుకు ఇస్తాను అనకుండా వి సీ ఎ గివర్. వి సీ సంబడి హూ ఒబేడ్. విధేయత చూపించిన వాడు కనబడుతున్నాడు. ఇంకొకడు అసలు నువ్వు దేవునికి ఇవ్వడానికి వెనుకంచి వేయకుండా ఇచ్చేసేవాడిని చూస్తున్నాం. దెన్ దే బ్రాడ్ అండ్ దెన్ దే పుట్ దే క్లోక్స్ ఆన్.
వాళ్ళ క్లోక్స్. వై ద క్లోక్స్? ఎందుకు క్లోక్స్ వేయాల్సి వచ్చింది? ఇట్ షోస్ us there is total submission on the part of the disciples. శిష్యులందరూ కలిసి సంపూర్ణంగా తమ్మును తాము సమర్పించుకునేది ఒకటి కనపడుతున్నది. రెండవది, what we see is, here is this, మాకు అవసరమైన దేవునికి అవసరమైనది మాకు ప్రాముఖ్యమైనది. The need of Jesus was far above their own personal need. వారి వ్యక్తిగత అవసరత కంటే clothes were a need. వారి వ్యక్తిగత కోరిక అవసరత కంటే ఆ క్రీస్తు కోరిక అవసరత అది ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది. సో దే పుట్ గాడ్స్ డిజైర్, గాడ్స్ నీడ్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ పర్సనల్ నీడ్స్, అండ్ దెన్ దే మూవ్ ఫార్వర్డ్. బెతనీ అండ్ బెత్ఫగేకి ఎందుకు రావాలి? ది మీనింగ్ ఆఫ్ బెతనీ ఇన్ అరమైక్ ఈజ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ రిజరక్షన్. గాడ్ ఈజ్ అ ఫ్యూచర్ గాడ్. ఆయన భవిష్యత్తు దేవుడై ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ ద రిజరక్షన్. ఆయనే పునరుద్ధానము అయి ఉన్నాడు. పునరుద్ధానులుగా లేచాడంటే పునరుద్ధానముని ఎవరు ఆపి పెట్టలేడు, మరణము ఆపలేదు కాబట్టి ఆయన తిరిగి లేచాడు. ఆల్రైట్, ప్రొఫెటికలీ, ప్రవచనాత్మ రూపంగా జీసస్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ బీన్ టు అ ప్లేస్ వేర్ హీ వుడ్ బి లేటర్ ఆన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ రిజరక్షన్. సో పునరుద్ధానము అనేది ప్రారంభంలోనే అక్కడ మనకి కనపడదు. రిజరక్షన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సీన్ there. When he visits there, it means in future there is going to be a resurrection there. Number 2, in Bethphage, I'm just giving you an analogy, right? Bethphage, Aramaic-lo, it's called the house of unripe figs. Pandani anjurapu pandlu. So unripe figs ఇంకా పక్వానికి రాలేదు. ఆయన యెరూషలేముకి ప్రవేశించడంతో అయిపోయినట్టు కాదు, అసలు ఆయన చేయవలసిన పని ఇంకా పక్వానికి రాలేదు. ఇట్ హ్యాజన్, ద టైమ్ ఫర్ ద సల్వేషన్ హ్యాజంట్ రైపెండ్ yet. I believe when you take these figs and put them for about 5 to 6 days or 7 days in a small pod, they get ripened very fast. I believe so. అంటే కొంతమంది రాస్తారు, పండనివి ఒకవేళ అన్రైప్గా ఉంటే కొంచెం దోరగా ఉన్నాయి తీసేసి ఒక 5 దినాలు లేకపోతే 6-7 దినాలు దాన్ని జాగ్రత్తగా మగ్గబెడతారు. మగ్గబెట్టినట్లయితే అది పండుతుంది. Now mark my words, I have a reason to say all this for you. And from there he moves into Jerusalem. బెతనీ బెత్ఫగేకి రావడానికి కారణము, దేర్ వాజ్ ఎ రీజన్. ద ప్రొసీజర్ వాజ్, all those animals that were supposed to be sacrificed should be brought to Bethany and Bethphage, and they should be parked there, tied there. Sacrifice ki ఇచ్చేటటువంటి యానిమల్స్ అన్నీ కూడాను డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్తానికి లేదు. లేవికాండంలో మనం చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అవన్నీ ఏదైతే అర్పణ కొరకు, పస్కా పండుగ సమయం అది, పస్కా పండుగ సమయం అది. At the time of Passover, people from different places would converge in Jerusalem. So అక్కడ వాళ్ళు అర్పించాలి. పాస్ ఓవర్కి వాళ్ళు ఒక ల్యాంబ్ని, ఒక చిన్న గొర్రెపిల్లని అర్పించారు. అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి బెతనీ బెత్ఫగేలో కట్టేసి ఉంచుతారు. అది సబతు లోపల అయిపోవాలి. ఎందుకంటే సబతు ఎవరు పని చేయడానికి వీలు లేదు. సండే వాజ్ ద ఫస్ట్ డే ఇన్ ద వీక్ ఫర్ దెమ్. ఆదివారం వాళ్ళకి మొట్టమొదటి దినమై ఉంది. సో on Sunday morning, we see Jesus moving out of this place. Jesus was the lamb that was supposed to be offered on the Passover day. ఆ యేసయ్యే వధించబడబోయేటటువంటి గొర్రెపిల్ల కనుక పద్ధతి ప్రకారంగా ఆయన అక్కడికి వచ్చి
నివాసం చేసిన ఒక రాత్రి హీ స్టేడ్ దే ఫర్ అ నైట్. సో జీసస్ ఫాలోడ్ ద ప్రొసీజర్. అది పద్ధతి, అది ఫాలో అయ్యారు. జకరియా 9:9 ఆయన గురించి లిఖించబడింది ఏంటి? సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి. నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు. హల్లెలూయా. గాడిద ఒక ఆయన ఎవరో ప్రసంగం చేస్తున్నాడట, గాడిద పిల్లని రెండు ఒకేసారి ఎక్కువ వచ్చాడు యేసయ్య. కొంచెం ఓవర్ ఎంతూసియాస్టిక్గా. ఓకే, రాసేవాడు రకరకాలు రాస్తారు, మినిమం కామన్ సెన్స్ ఒక గాడిదని ఎక్కి వచ్చాడు. సో లేఖనంలో నెరవేర్చుట కొరకై ఆయన ఒక గాడిద పిల్లని ఎక్కాడు. పద్ధతులను అమలుపరచుటకై ఆయన బెత్ఫజీకి వచ్చినాడు. సంబడి సే హల్లెలూయా. Right. Then he comes into Jerusalem. As he comes into Jerusalem, we call it as a triumphal entry. అదొక విజయోత్సవంతో కూడినటువంటి అది ప్రవేశమైనది. గుమ్మములారా తలెత్తుడి అంటారు ఇప్పుడేనమ్మా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ హీ కేమ్ ఇన్ యాజ్ అ థీఫ్ ఇన్ ద నైట్, హీ కేమ్ ఇన్ యాజ్ అ కింగ్. Why did he have to go when he was supposed to be crucified on Friday? Why did he have to go on Sunday? ఆయన శుక్రవారం దినమున సిలువ వేయబడ్డే పరిస్థితి అయితే ఆయన ఆదివారంనే ఎందుకు బెత్తని అండ్ బెత్ఫజీలో ఎందుకు తీసుకొచ్చి కడతారంటే, లేవి కాండంలో ఏముంటుందంటే నువ్వు ఏదైనా అర్పణ తీసుకొస్తే మత్సలేని అర్పణ కాదని యాజకుడు దాన్ని చూడాలి. ఆ యాజకుడు పాస్ చేస్తే కానీ అది అర్పణ ఇవ్వడానికి వీలు లేదు. దేర్ఫోర్ సండే ఎవ్రీబడి విల్ బ్రింగ్ ఈ 5 days ముందు ఐడెంటిఫికేషన్ కొరకు ఇది కరెక్టా కాదే అనే ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రెజెంటేషన్ ఇట్ యూస్ టు బి ప్రెజెంటెడ్ టు ది Pharisees, the priests, for examination. సో యేసయ్య ఆ దినాన సండే రావడం దానికి అర్థం ఏంటంటే he presented himself for the priests to examine. As he walks in, we hear a great sound of people. But Jesus had to handle a lot of people. Let's get into people there. Before I get into people, why Jerusalem? Let's talk about the place a little. Why Jerusalem? Something very interesting. Because it is called the beloved city of David. దావీదుకి చాలా ప్రియమైన పట్టణంగా యెరూషలేము ఎంచబడింది. దావీదు ఎవరు? దేవుని హృదయానుసారుడై ఉన్నాడు. So it was the city, a beloved city of David. It was also called the city of God in Psalm 87:3. కీర్తనలు 87:3 వచనంలో it is called the city. అది దేవుని పట్టణముగా లిఖించబడి ఉన్నది. మూడోది ఏంటంటే అది బంగారు పట్టణముగా ప్రకటన గ్రంథంలో లిఖించబడి ఉన్నది. దానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. ఎప్పుడెప్పుడో జరిగిన ఈ హిస్టరీలో యెరూషలేముకు పెద్ద ప్రాధాన్యత ఉన్నది. రాబోయే దినాలలో ఈవెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ జెరూసలేం హ్యాస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు ప్లే, ఎ గ్రేట్ ప్రామినెన్స్, బికాస్ దట్స్ వేర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ద క్యాపిటల్ సిటీ. హల్లెలూయా. I do not know if there are going to be twin cities, but I know Jerusalem is going to be the capital city. And it is called the city of gold in the book of Revelation. And then when you go down to Zechariah, it is called the city of truth in Zechariah 8:3. అయ్యేం పట్టణం అంటే అది 8:3 జకరియా 8:3లో యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, నేను సియోను వద్దకు మరల వచ్చి యెరూషలేములో నివాసము చేతును, సత్యమును it is called the city of సత్యము అనుసరించు పురము. Hallelujah. It is called the city of truth. You see, it's called the city of truth, Zechariah 8:3, and then finally it's called the city of the great king in Psalms 42:8. కీర్తన 42:8లో it is the city of the great king, గొప్ప రాజు. So Jesus had to be there because he is the truth and he will be the truth. He was the truth, he shall always be the truth. సత్యమై ఉన్నాడు.
సో అది ఆయనకి సంబంధించిన పురమే అయి ఉన్నది కనుక ఆయన అక్కడ ఉండాలి. బంగారము కంటే ఆయన విలువైన దేవుడు. If it is just a city of gold, something more valuable has to get into that place. Jesus was the right person to be there. That's why the city. Now the purpose I told you, ఒకటి మనం ప్లేస్ చూసాము, ఇంకోటి ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో ఫరిసేయులు కూడా ఉన్నారు, యాజకులు ఉన్నారు. వాళ్ళకి చూపించుకున్నట్టుకు దీనికి మచ్చలేని బలికి సంబంధించినటువంటి మచ్చలేని గొర్రెపిల్ల అని చూపించుకున్నారు. లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద పీపుల్ ఫైనలీ. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ వే దే? రకరకాల మనుషులు ఉన్నారు. నౌ కొన్ని బెతనీ వాజ్ ద హోమ్ టౌన్ ఆఫ్ లాజరస్. వాట్ కమ్స్ టు మై మైండ్ ఇస్ ద గాయ్ వాజ్ డెడ్ అండ్ హీ వాక్డ్ అగైన్. When somebody says Lazarus, I understand it. If your name is Lazarus, what strikes my mind, నీ పేరు లాజర్ అయితే నాకు వచ్చేది తలంపు ఏంటంటే చనిపోయి మళ్ళీ తిరిగి నడిచినవాడు. హల్లెలూయా. At the word of his mouth, మాటతోటి తిరిగి లేచి నడిచిన లాజరస్ గృహం అక్కడ ఉండేది, వాళ్ళ ఊరది బెతనీ. అక్కడ దేవుడు మిరకల్ చేస్తున్నాడు యేసయ్య. దాని గురించి చాలా చెప్పుకుంటున్నారు. ఆ మిరకల్స్ని విన్నవాళ్ళు కూడా కన్వర్జ్ అయ్యి యేసయ్యని చూడటానికి ఆ ప్రదేశానికి వచ్చారు. సో దే వర్ పీపుల్ హూ వర్ హిస్ డిసైపుల్స్. ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఆయన శిష్యులు ఉన్నారు. రెండవది, చాలామంది ప్రజలు ఆయన గూర్చి విన్నటువంటి ఆశ్చర్యకార్యాలు విన్నటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు. మూడవది, ది థర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇస్ అక్కడ పాసోవర్ పండుగ చేసుకుంటానికి వచ్చిన అశేషిక ప్రజానికము అక్కడ ఉన్నారు. ఇంకొక సెక్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు. వారు ఫరిసేయులు ఉన్నారు. ద ఫారిసీస్ అండ్ ద ప్రీస్. ఎక్కడెక్కడ తప్పు పడదామా అని చూసేటటువంటి ద రోమన్స్ యూస్ టు రూల్ ద జ్యూస్ త్రూ ద ఫారిసీస్ అండ్ ద ప్రీస్. వాళ్ళు ఫరిసేయులు, రోమీలు ఫరిసేయుల ద్వారా అలాగే యాజకుల ద్వారా ఈ యూదులందరినీ కూడా గవర్న్ చేసేవాళ్ళు, పరిపాలించేవాళ్ళు. సో ఎక్కడెక్కడ తప్పు దొరుకుతుందా అని దే వర్ ప్రీస్, ఫారిసీస్ లుకింగ్ ఎట్ జీసస్. ఇంకొక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు, సద్దుకాయలు, ది సాదుసీస్, స్క్రైబ్స్. బేసికలీ ఎవడన్నా తప్పు చెప్తే వాడి తప్పు మనం నోట్ చేసేసుకుందామా, కెన్ వి డాక్యుమెంట్ సంబడి మిస్టేక్ అనే స్టైల్లో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. Most of the people welcome Jesus. If you see, the welcome is so beautiful in John 12, when you see, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the King. Blessed is the King of Israel. Directly, people were calling him King. Directly, ఆయన రాజుగా ప్రజలందరూ కూడా పిలుస్తున్నారు. Hosanna means save us now. Somebody say save us now. మమ్మల్ని ఇప్పుడు. పీపుల్ didn't get the big picture. Jesus didn't enter into Jerusalem to save them now at that time. Jesus entered into Jerusalem to save them at a later part of the week. There was a time set. ప్రతి దానికి ఒక సమయము కాదు. ఇప్పుడే మాకు రక్షించేసే, రాజులకు రాజు, కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ కమ్ అని వాళ్ళు వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నారు. So the meaning of Hosanna is save us now. Jesus' time to save people was not yet come by that time. అప్పటికి ఆ సమయం ఇంకా రాలేదు. And when you look at it, it says restore. Restore us now. గ్రీక్లో దానికి రూట్ తీసుకుంటే, దాని మూల వాక్యం కానీ తీసుకుంటే, హోసనాకి అర్థం ఏంటంటే మమ్మల్ని తిరిగి సమకూర్చమని అర్థం. పిలుపు కరెక్టే, మమ్మల్ని సేవ్ చేయమన్నది కరెక్ట్ మాటే, తిరిగి సమకూర్చమన్నది కరెక్ట్. కానీ వాళ్ళు సమకూర్చమంటుంది దేవునితో కాదు, వాళ్ళు మమ్మల్ని రక్షించు అని అంటుంది పాపం నుండి కాదు. ఇట్ వాజ్ అ క్రై సేయింగ్ సేవ్ మీ ఫ్రమ్ ది రోమన్స్. ఈ రోమిల పాలన నుంచి మమ్మల్ని రక్షించు, తిరిగి మా వైభవాన్ని మాకు సమకూర్చు. They didn't get the big picture
ఆఫ్ జీసస్. సత్యమే సాక్షాత్తు అక్కడ నిలబడి ఉంటే ఆ సత్యాన్ని గ్రహించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనుషులు ఉన్నారంటే, ఎందుకంటే అబద్ధం వారి జీవితాన్ని కంప్లీట్గా తీసేసుకుంది. హి హస్ టేకెన్ ఓవర్ ది లైఫ్ కంప్లీట్లీ. వాళ్ళు కేక వేస్తూ రాజు అన్నటువంటి ప్రజలు అక్కడ ఉన్నారు. ఇదే ప్రజల్లో అనేక మంది సిలువ వేయండి అని కూడా అరిచిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఐ వాంట్ యు టు బి వెరీ కాషియస్. In this life, you will have a lot of people who will praise you one day, and they won't take time to curse you. They can curse you like this. మా పాస్టర్ అంత మంచి పాస్టర్ ఇంకోటి లేరంట, వాడితో నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను. నేను సడన్గా ఎప్పుడో ఆయన ఈ మధ్యన అసలు అంటారు అన్నమాట. ఇదివరకు బాగుండేవాడండి, ఈ మధ్యన మీరందరూ కూడా మీరు పాస్టర్ల గురించి అట్నే మాట్లాడుతున్నారు, నాశనమైపోతారు, జాగ్రత్త. దేవుడు మీకు ఒక యాజకుడిని నాయకుడిని ఇచ్చాడు. బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ మెన్ ఆఫ్ గాడ్. యూ విల్ గెట్ కర్స్ అపాన్ యువర్ లైఫ్. బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. ది సేమ్ పీపుల్, అది పెద్ద వింత కాదు నాకు, యేసయ్యనే రాజు 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 అన్నారు. 5 దినాల్లో మనసు మారిపోయి సిలువేయండి అన్నాడు. The same people who praise you will be the same people who will betray you, who will call that you should be finished. Be careful, people. The world is being ruled by the liar. The world is being ruled by people who are selfish, who are blinded to truth. సత్యానికి కళ్ళు మూసుకుపోయినటువంటి మనుషులు ఈ లోకంలో ఉన్నారు. Don't get carried away when somebody praises you. యేసయ్యకి నిశ్చయంగా ఆ పని జరిగింది. And the beauty is like this. Jesus knew them before they knew about themselves. Jesus knew it all. యేసయ్యకి ఇది ముందే తెలుసు. అంటే అలా జరుగుతుంది, వీళ్ళు ఇలా చేస్తారు అని. హోసన్నా రాజు, బ్లెస్డ్ ఇస్ ద కింగ్ అని అంటుంటే 5 రోజుల తర్వాత నువ్వే కదరా అనుకుంటుంటాడు మనసులో. పక్కన శిష్యులంతా ప్రభువా ఎంత గొప్పగా నేను, అరే మీకు తెలియదు, మీరు ఊరుకుంటారా, ఒక్క 5 days ఆగండి, వీడి సంగతి. మిమ్మల్ని నన్ను కూడా అట్నే చూస్తాడు దేవుడు. గుడికి వెళ్ళి హల్లెలూయా స్తోత్రమయా స్తోత్రమయ, పక్కన వాళ్ళంతా పరలోక రాజ్యంలో ప్రభా ఎంత చక్కగా వర్షిప్ చేసిన. ఆగు, గుడి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది. ఒక్క ట్రాఫిక్ లైట్, యూ విల్ నో. The purpose for which he had come, one was for presenting himself, two, that he would be coronated as the king. It was for the coronation of a king. ఒక రాజుగా ఆయన ఎంచబడుటకు, ప్రజలు గుర్తించడానికి. ఇంకోటి, టు హ్యావ్ అ కమ్యూనియన్ విత్ ద కింగ్. ఆ రాజుతోటి ప్రజలందరూ కలిసి ఒక ఫెలోషిప్ అవడానికి అదొక సమయంగా ఉన్నది. Jesus gave himself to the people towards the end of his journey. Then, now it is for the journey to the cross of the king. The entry into Jerusalem was not the end in itself. యెరూషలేము పట్టణ ప్రవేశము అది ముగింపు కాదు, అది ప్రయాణంలో ఒక భాగమై ఉన్నది. So we see that Jesus passed through Jerusalem to go to the cross. And therefore, his entry into Jerusalem was definitely imminent because the temple was in Jerusalem.